Ambattha Sutraya කියවමින් හිටියේ. දැන් මේ අර මොකද්ද? කාණියාගේ ප්‍රශ්න ඉවරද දැන්? No, I don't have any question. Very good. Yesterday it was perfectly answered. Thank you so much. දැන් අම්බට්ඨ සූත්‍රය කියවමින් හිටිය අම්බට්ඨ මානවකයා ඇවිල්ලා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක වාද කරමින් හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහත් ශාක්‍යයන්ට පහත් જાතියක් කියලා මේ නිඳා කරමින් හිටියා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අම්බට්ඨගේ මූලය මතක් කළා. අම්බට්ඨ ආරම්භ වෙලා තියෙන කන්හ කියන පුද්ගලයාගේ කන්හා යන ගෝත්‍රයේ තමයි යා ඉන්නේ. එයායි අම්බට්ඨ. ඉතින් එහෙම කිව්වහම අම්බට්ඨ මේ මොකද්ද ඔබේ ගෝත්‍රය කියලා අහුවාම එයා උත්තර දෙන්නේ නැතුව හිටියා. එතකොට බුදුරජාණන් දේශනා කළා තුන් සැරේ දක්වා බුදුරජාණන්සේ යමක් අහනකොට උත්තර දෙන්නේ නැතුව හිටියොත් ඔළුව හත් කඩකට පැලෙනවා කියලා. ඒ අතර මේ වජ්‍රපාණී කියලා යක්ෂයෙක් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේටයි අම්බට්ඨටයි පේන විදියට අහසේ හිටියා. උත්තර දෙන්නේ නැතුව හිටියොත් එහෙම අම්බට්ඨගේ ඔළුවට ගහන්න කියලා. මේක දැකලා අම්බට්ඨ බය වෙලා මේ පිළිගත්තා බවත් ගෞතම තෙමේ යම්සේ කීයේද එසේම මා විසින් අසන ලදී කෘෂ්ණායනය කෘෂ්ණයා මූලස්ථාන කොට ඇත්තේ ඔය. කෘෂ්ණායනයන්ගේ ප්‍රථම පුරුෂයා වීය අම්බට්ඨයා කිව්වා. එතෙන්ට සමයක් ගත්තා. Sarane, everybody. We have been reading this third sutta of Digha Nikaya, Ambattha Sutta. Yes. I don't know if it's true. Anyway, so the background of the story is in some place the Buddha was staying and the Brahmin teacher sent his very learned student to see and check whether the Buddha is really like important, really something or not. And the student was told to check the 32 special characteristics of a great personality. Now then this student, when he came to the Buddha with his group of friends, he was behaving kind of rudely to the Buddha, and the Buddha pointed out, if you met a Brahmin you would not behave like this. And then this young student said, yes, because you are very like low, unimportant shaveling, I am behaving this way. So then the Buddha basically thought I should kind of cut down his pride a little bit. So he said, who was your ancestor? And he said, explained that the ancestor of Sakyans, Buddha being from the Sakyan clan, they were coming from the king, whereas the ancestor of this student was actually a slave girl of the Sakyans, so like of that same king. So then this student did not want to consent to this. The Buddha told him, if you don't reply, your head will split into 7 pieces. And there was actually a yaka who was flying above, thinking if he does not reply, I will split his head. And the student could see the yaka also. So then he asked the Buddha what was the question, and replied that actually what the Buddha was saying was correct. And then his friends, they were saying like, why are you kind of punishing our friend like this, and so on. And the Buddha basically told them, if you think he is a low caste person that does not know anything, you answer, but if you think he is a properly born person that has knowledge, let him answer. And now then the Buddha brought to light the fact that this young student was 2 times offended by
he got offended himself by what the Sakyans were doing. One time he visited them and they were not paying proper respect to him, so he got upset about that. And second time it was something similar. I can't remember the incident. So anyway, so at the end, what was the end? So And then he agreed with the Buddha. okay, no, I got connected pages of this, I'm sorry. So then the Sakyans, they were the friends started being rude to their friend, and then the Buddha thought, no, I should like save his grace, and that's where we finished. So what you asked? So in many sutras that I haven't read that many, but in many sutras that I've heard of before, usually when people come to the Buddha, he's very gentle and kind. He wouldn't even, like, for example, there was the story of the king whose wife, I think, went to hell for 7 days or something, and every time the king would come and ask, Buddha wouldn't even tell him like where his wife reincarnated. Like, there's so many incidences where the Buddha is very kind and gentle and like sort of subduing people's defilements instead of arousing them, making them more and more angry. But in this story, it seemed like the Buddha from the very beginning, like when I heard what the Buddha was saying as a response to this student, I was like, that's how I would say things if I was angry. Like, I'm not saying Buddha has anger, but like, it's not pacifying, it's not sort of making them, it's not gentle or making them feel well in a certain way. Like, so is it because these students have a lot of ego? Like, is this how Buddha usually deal with ego issues? Like, is this in particular because of ego and this is the more proper way to deal with ego? Or why is the Buddha talking this way? I think you have got the point. This is the way Buddha deal with egoistic people. In general? Yes, yes. So about the talking sutta, when the Niganta sent the prince to defeat the Buddha. He's Bodhiraja. Bodhiraja. So that is the same point, because he wants to catch the Buddha. Would the Tathagata say anything, something unpleasing? And then if he says yes, then he gets caught, and he says no, he gets caught. And the Buddha says, this is, you cannot say categorically. And the Buddha explains sometimes if it's like helpful and so on, he might speak even unpleasantly. Yes, actually there is an important point there in this sutta. Buddha says, if a child put a pebble into a mouth, then mother, even child is crying, put his finger into the mouth and take the pebble out. Same way Buddha treat people accordingly. එතකොට ඔන්න දැන් මේ අම්බට්ට කියනවා එයා පැවතගෙන ඉන්නේ කෘෂ්ණායනගෙන් තමයි කියලා. මෙසේ කී කලේ මානවකයෝ බවත්නි අම්බට්ට මානවකයා පහත් ජාතියක උපන්නේලු. බවත්නි අම්බට්ට මානවකයා කුල පුත්‍රයෙක් නොවේලු. බවත්නි අම්බට්ට මානවකයා ශාක්‍යයන්ගේ දාසි පුත්‍රයෙක්ලු. බවත්නි ශාක්‍යයෝ අම්බට්ට මානවකයාගේ ස්වාමියෝලු. අපි ධර්මවාදීවම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ගැරහි යුත්තේ කොට සිටුවෙමි අනනගා කියන්න උස්සඬ ඇත්තෝ මහාඬ ඇත්තෝ වූහ. ඒතකොට අර අම්බට්ටත් එක්ක ආපු යාළුවෝ ටික අම්බට්ටට දොස් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගුණ කියන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේ මානවකයෝ අම්බට්ට මානවකයාට ඉතා දැඩි ලෙස දාසි පුත්‍රවාදයෙන් පිරිහෙලා කියත් මම ඔහු එයි මුදාලන්නෙන්න යෙහෙකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේට සිත් විය.
ඉක්බිති භාග්‍යතුන් වහන්සේ මානවකයන්ට මෙසේ වදාළසේ. මානවකයනි ඔබලා ඉතා දැඩි කොට අම්බට්ට මානවකයාට දාසි පුත්‍ර ආදීන් නොගරහව්. ඔහුගේ ආදි පුරුෂ වූ කෘෂ්ණ ඍෂිතෙමේ මහානුභාව ඇත්තේ විය. ඒ දක්ෂිනාපතයට ගොස් බ්‍රහ්ම මන්ත්‍රයන් ඉගෙන ඔක්කාක රජු කරා එළඹ මට්ට රූපී නම් දියණියන් ඉල්ලීය. ඔක්කාක රජතෙමේ එම්බල මගේ දාසි පුත්‍රෝ ඉඳ මූ කවරෙක් නම් මූ තමාගේ තරම නොදැන මට්ට රූපී දුව ඉල්ලනුවේ දැයි කිපුණේ නොසතුටු සිත් ඇත්තේ. ඔහු විද මරණු පිණිස ඊය දුන්නේ හිඳ වීය. ඒ ඊය දුන්නෙන් මුදන්නට එවත ඇදගන්නට නොහැකි විය. එතකොට දැන් මේ කෘෂ්ණ කියන පුද්ගලයා ඍෂිවරයෙක් බවට පත් වෙලා ශිල්ප ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා ඔක්කාක රජුරුවන්ගේ දුව දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඒතකොට රජුරුවන්ට හොඳටම කේන්ති ගියා. කේන්ති ගිහිල්ලා මේක කවුද මගේ දුව ඉල්ලන්න කියලා දුන්න අරගෙන විදින්න හැදුවා. එතකොට රජුරුවන්ට දුන්න ඇද ගන්න බැරුව එහෙම ගල් වෙලා වගේ හිටියා. ඒ කෘෂ්ණගේ බලයට. කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරලා දෙනවා අර අම්බට්ටගේ මුල් පුරුෂයා කෘෂ්ණ ගැන. මානවයකිනි එවිට මැති මඩුල්ලට ඇමතියෝ කෘෂ්ණ ඍෂියේ තෙලඹ පින්නතුන් වහන්සේ රජුක සෙත් වේවා. පින්නතුන් වහන්සේ රජුක සෙත් වේවායි කීයේ. එවිට කෘෂ්ණ තෙමේ රජුක සෙත් වන්නේ. එතෙකු දුවත් ඉදින් රජ ඊයේ යට දෙසට මුදන්නේ නම් රජුගේ රට යම් තාක්ද ඒ තාක් පොළොව බිඳී විසිරෙන්නේ යයි කීයේ. පින්නතුන් වහන්සේ රජුට සෙත් වේවා රටට සෙත් වේවායි එමතියෝ කීයේ. රජුට සෙත් වන්නේ රටට සෙත් වන්නේ එතෙකු දුවත් ඉදින් රජ ඊයේ උඩ දෙසට මුදාහලොත් රජුගේ රට යම් තාක්ද එතෙක් පෙදෙසට 7 අවුරුද්දක් වැසි නොවසින්නේ යයි කෘෂ්ණයා කීයේ. එවිට එමතියෝ පින්නතුන් වහන්සේ රජුට සෙත් වේවා රටට සෙත් වේවායි වැසිද වසීවායි කීයේ. කෘෂ්ණ තෙමේ රජුට සෙත් වන්නේ රටට සෙත් වන්නේ වැසිද වසින්නේ එතෙකු දුවත් රජ තෙමේ දෙටු කුමරා කෙරෙහි ඊය පිහිටුවා. දෙටු කුමරට ඊයෙන් විදීවා. කුමර තෙමේ නිරුපද්‍රිත වන්නේ. ලොමු දහගැනු පමණකුදු නොමැත්ති වන්නේ යයි කීයේ. දැන් මේ කියන දේවල් තේරෙනවද? සිංහල අමාරුද? ඔව් සිංහල ඇඩිය නෑනේ මොකක්ද විතරයි ඉන්නේ. දැන් මේ කෘෂ්ණ ආපුවාම රජුරෝ කේන්ති ගිහිල්ලා දුව ඉල්ලුවයි කියලා ඊ අරන් විදින්න හැදුවා. විදින්න හැදුව ගමන්ම රජුරුවන්ව විද ගන්න බැරුව ගල් වෙලා වගේ හිටියා. ඒතර රජුරුවන්ගේ ඇමතිවරු කෘෂ්ණ ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා රජුක සෙත් වේවා කියලා. ඒතර එයා කිව්වා රජුක සෙත් වේවා හැබැයි රජුරුව ඊතලේ යටපැත්තට හරවලා විද්දුත් එහෙම මේ රජුරුවන්ගේ රට පොළොව කඩාගෙන යනවා. අහස පැත්තට හරවලා ඊතලේ නිදහස් කළොත් අවුරුදු 7ක් වහින්න නැතුව යනවා. හැබැයි රජුරුව තමන්ගේ වැඩිමල්ම පුතා එල්ල කළා ඊතලයේ විද්දොත් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කෘෂ්ණ කිව්වා. මානවකින් ඉක්බිති ඇමතියෝ No, this is too much. okay. Hearing this, the young man, that the friends, made a loud noise. That is after he admitted that his ancestor was actually a son of a slave. And made a loud noise and clamor. So Ambattha is ill-born, not a son of good family, born of a slave girl of the Sakyans, and the Sakyans are Ambatta's masters. We disparaged the ascetic Gautama, thinking he was not speaking the truth. Then the Blessed One thought, it is too much, the way these young men humiliate Ambattha for being the son of a slave girl. I must get him out of this. So he said to the young man, don't disparage Ambattha too much for being the son of a slave girl. That Kanha was a mighty sage. He went to the south country, learned the mantras of the Brahmins there, and then went to King Okkaka and asked for his daughter Maddarupi. And King Okkaka, furiously angry, exclaimed, so this fellow, the son of a slave girl, wants my daughter, and put an arrow to his bow. But he was unable either to shoot the arrow or to withdraw it. Then the ministers and counselors came to the sage Kanha and said, spare the king, reverend sir, spare the king.
the king will be safe, but if he loses the arrow downwards, the earth will quake as far as his kingdom extends. Reverend sir, spare the king, spare the land. The king and the land will be safe, but if he loses the arrow upwards, as far as his realm extends, the god will not let it rain for 7 years. Reverend sir, spare the king and the land, and may the god let it rain. The king and the land will be safe, and the god will let it rain. But if the king points the arrow at the crown prince, the prince will be completely safe. So I don't know if you got it. So because he had like some psychic power, when the king took the bow and arrow and wanted to shoot him, he could not do anything, and he was stuck in the shooting position. And the ministers understood there is some psychic power happening, so that's why they were asking him to save the king and the country. ඊට පස්සේ මානවකෙන් ඉක්බිති ඇමතියෝ රජතෙමේ දෙටු කුමරා කෙරෙහි ඊය පිහිටුවා කුමරතෙමේ නිරුපද්දිත වන්නේ නොමුදහ ගැනුම් පමණකුදු නැත්තෙක් වන්නේ යයි ඔක්කාක රජුට කීහ. එවිට ඔක්කාක රජ දෙටු කුමරා කෙරෙහි ඊය පිහිටුවීය. දෙටු කුමරු දෙසට ඊය මුදා හැරියේය. කුමරතෙමේ නිරුපද්දිතරිය නොමුදහ ගැනුම් පමණකුදු ඇත්තේ නොවිය. ඉක්බිති ඔක්කාක රජ තැතිගත්තේ බියගත්තේ හටගත් නොමුදහ ගැනුම් ඇත්තේ බ්‍රහ්මදණ්ඩයෙන් තරවටු කරනු ලැබුවේ ඔහුට මට්ට රූපී නම් දියණියන් දුන්නේය. එතකොට කන්හායනට මට්ට රූපී කියන දියණිය දුන්නා. මානවිකිනි තෙපි අම්බට්ට මානවකයාට ඉතා දැඩි කොට දාසි පුත්‍රවාදයෙන් නොගරහව. ඒ කෘෂ්ණ ඍෂිත මේ මහානුභාව සම්පන්න ඇත්තෙක් වීයන්නේ. ඒතර බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මේ අම්බට්ටට ගොඩාක් නින්දා කරන්න එපා. එයාගේ මුල් පුරුෂයා වන කෘෂ්ණ ඔය විදිය මහානුභාව සම්පන්න කෙනෙක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අම්බට්ටගේ යාළුවන්ට කිව්වා. Then the ministers exclaimed, "Let King Okkaka point the arrow at the crown prince. The prince will be perfectly safe." The king did so, and the prince was unharmed. The king Okkaka, terrified and fearful of divine punishment, gave away his daughter Maddarupi. So, young man, do not disparage Ambattha too much for being the son of a slave girl. That Kanha was a mighty sage. ඊට පස්සේ අන්න බුදුරජාණන් තවදුරටත් ප්‍රශ්න කරනවා. අම්බට්ට මේ ගැන ඔබ කොහොමද හිතන්නේ? මේ ශාස්ත්‍රීය කුමාරයේ බමුණු කුමරියක හා එක්ව වසන්නේ නම් ඔවුන්ගේ එක්ව විසීමෙන් පුතෙක් උපදිනේ නම් ඒ ශාස්ත්‍රීය කුමාරයා නිසා බමුණු දැරියට උපන් පුතා බමුණන් කෙරෙහි අග්‍රාසනය අග්‍රෝදකය ලබන්නේද කියලා ඇහුවා. අම්බට්ට උත්තර දෙනවා බවත් ගෞතමයන් ලබන්නේ. ඒ කියන්නේ බමුණු බ්‍රාහ්මණ කුමාරියෙකුයි ශාස්ත්‍රීය කුමාරයෙකුයි නිසා ළමයෙක් ඉපදුනාම ඒ උපදින ළමයා බ්‍රාහ්මණයන් අතර අග්‍රෝදකය අග්‍රපිණ්ඩය ලබනවාද කියලා ඇහුවා. අග්‍රාසනය අග්‍රෝදකය ලබනවාද කියලා ඇහුවා. එතකොට ඔව් කියලා අම්බට්ට කිව්වා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් තවදුරටත් අහනවා බමුණෝ මලවුණ දිසා දෙන බතෙහි හෝ මගුල් බතෙහි හෝ යාග බතෙහි හෝ ආගන්තුක දානෙහි හෝ ඔහු වළඳවන්නෝද? ඒ කියන්නේ අර උපන් ළමයා බවත් ගෞතමයනි ඔහු වළඳවන්නෝද? බමුණෝ ඔහුට වේදයන් කියවන්නෝද? නොකියවන්නෝද? බවත් ගෞතමයනි කියවන්නෝද? ඒ ශාස්ත්‍රීය කුමාරයාට බමුණු දැරියන් කෙරෙහි ආවරණයක් වන්නේද නොවන්නේද? බමුණු දැරියන් ලබාගත හැකි වන්නේද නැද්ද කියලා යහන්නේ. බවත් ගෞතමී ඔහුට බමුණු දැරියන් කෙරෙහි ආවරණයක් නැත. ශාස්ත්‍රීය ඔහු ශාස්ත්‍රීය අභිෂේකයෙන් අභිෂේක කරන්නෝද? අභිෂේක නොකරන්නෝය බවත් ගෞතම. දැන් ඊට පස්සේ ඇහුවා ශාස්ත්‍රීයෝ ඒ කුමාරයාව ළමයාව ශාස්ත්‍රීය අභිෂේකයෙන් අභිෂේක කරනවාද? එයාට රජකම දෙනවාද? අභිෂේක නොකරන්නෝය බවත් ගෞතම. ඒ කවර හේයින්ද? බවත් ගෞතමීන් හේ මව්පසින් අසම්පූර්ණයි. එතන අපිරිසිදුයි. Then the Blessed One said, "Ambattha, what do you think? Suppose a Kshatriya youth were to wed a Brahmin maiden, and there was a son of the union. Would that son of a Kshatriya youth and a Brahmin maiden
receive a seed and water from the Brahmins, he would, Reverend Gautam. Would they allow him to eat at funeral rites, at rice offerings, at sacrifices, or as a guest? They would, Reverend Gautam. Would they teach him mantras or not? They would, Reverend Gautam. Would they keep their women covered or uncovered? Uncovered, Reverend Gautam. But would the Kshatriyas sprinkle him with the Kshatriya consecration or like anoint him as a king? No, Reverend Gautam. Why not? Because Reverend Gautama, he is not well born on his mother's side. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් සාදුරට අහනවා අම්බක්ට මේ ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? මේ බ්‍රාහ්මණ කුමාරයෙක් ශාස්ත්‍රීය කුමාරියක් හා එක්ව වාසය කරලා ඔවුන්ගේ එක්ව විසීමෙන් පුතෙක් උපදුනේ නම් ඒ බමුණු කුමාරයා නිසා ශාස්ත්‍රීය දැරියට උපන් යම් පුතෙක් වේ නම් හේ බමුණන් අතරෙහි අග්‍රාසනය අග්‍රෝදකය අග්‍රපිණ්ඩය ලබන්නේ බවත් ගෞතමී. බමුණෝ මලවුන් උදෙසා දෙන බතෙහි හෝ මකුල් බතෙහි හෝ යාග බතෙහි හෝ අමුතු බතෙහි හෝ වළඳවන්නෝද බවත් ගෞතමී. බමුණෝ ඔහුට වේද කියවන්නෝද නොකියවන්නෝද කියවන්නෝය බවත් ගෞතමී. ඔහුට බමුණු දැරියන් කෙරෙහි ආවරණයක් වන්නේද නොවන්නේද බවත් ගෞතමී. ආවරණයක් නොවන්නේ. ශාස්ත්‍රීය අභිෂේකයෙන් ඔහු අභිෂේක කරන්නෝය බවත් ගෞතමීනි මේ නොකරන්නෝය. ඒ කවර හින්දයත් බවත් ගෞතමීනි හේ පියපසින් අසුද්ධය. කලින් කිව්වේ ශාස්ත්‍රීය කුමාරයෙකුයි බ්‍රාහ්මණ කුමරියෙකුයිටයි ළමයෙක් ඉපදුනහම ඒ ළමයාට බ්‍රාහ්මණය සලකනවාද කියලා. ඒකට සලකනවා. හැබැයි ඒ ළමයාට ශාස්ත්‍රීය රජෙක් බවට පත් වෙන්න බෑ. ඒකට දැන් මේ දෙවෙනියට කිව්වේ බ්‍රාහ්මණ කුමාරයෙකුයි ශාස්ත්‍රීය කුමරියෙකුයි නිසා ළමයෙක් ඉපදුනහම ඒ ළමයාට බ්‍රාහ්මණය සලකනවායි කියනවා. හැබැයි ඒ ළමයාට ශාස්ත්‍රීය රජකම ලැබෙනවද කියලා අහනවා. ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා. මොකද පියාගේ පැත්තෙන් අපිරිසිදු හින්දා. අම්බට මෙසේ වනාහි ශාස්ත්‍රීය බමුණු දෙකුලෙන් එක් කුලයක ස්ත්‍රිය හා අන් කුලයේ ස්ත්‍රිය හා සැසඳූ කල්හිද එක් කුලයක පිරිමියෙකු හා අන් කුලයේ පිරිමියෙකු හා සැසඳූ කල්හිද ශාස්ත්‍රීය කුලයම උසස් වේ. බමුණෝ පහත් වේ. අම්බට ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? මෙහි බමුණෙකු කිසි නොකටයුත්තෙකි කරයෙන් හිස මුඩු කොට හිස අලු වගුරවා රටින් හෝ නුවරින් හෝ නිරපන්නෝ නම් ඒ බමුණන් අතුරේ අග්‍රාසනය හෝ අග්‍රෝදකය ලබන්නේ. හරි ඔබ කියනවා. So then that's the kind of change situation. So what do you think, Ambattha? Suppose a Brahmin youth were to wed a Kshatriya maiden and there was a son of the union. Would the son of the Kshatriya, there is no mistake here. Would the son of the Brahmin youth and the Kshatriya maiden receive a seed and water from the Brahmins, and then everything is repeated and they replies everywhere no. So he's not treated by the Brahmins and he's not getting anointed as a king. And why not? Because Reverend Gautama, he is not well born on his father's side. So there is the difference. So if the father is Kshatriya and mother is Brahmin like girl, he's treated nicely by the Brahmins, but he cannot become a king. But if the father is Brahmin and mother is Kshatriya, he's not being even treated nicely by the Brahmins. By the Brahmins. No, he's treated nicely by the Brahmin, but he can't get the kingship among Kshatriyas. Oh, sorry, my mistake. So both cases are so, but then there is no difference. No. The difference is that both occasions that son can't get the Kshatriya's throne. Sorry, my mistake. So the point is always it's because of the Brahmin part of this parentage that he cannot become a king.
අර කිව්වනේ නේද? ඒ කියන්නේ බ්‍රාහ්මණය අතර සැලකිලි ලැබෙනවා ඒ ළමයාට. නමුත් ශාස්ත්‍රීය අතර ඒ ළමයාට සැලකිල්ල ලැබෙන්නේ නැහැ. කියන එකයි කිව්වේ. So Ambattha, the Kshatriyas, through a man taking a woman or a woman taking a man, are senior to the Brahmins. What do you think, Ambattha? Take the case of a Brahmin who for some reason has had his head shaved by the Brahmins, has been punished with a bag of ashes and banished from the country or the city. Would he receive a seed and water from the Brahmins? No, Reverend water. Would they allow him to eat and so on and teach the mantras and keep their women covered or uncovered? And every time is no, Reverend water. ඊට පස්සේ අන්න දැන් ඊගාට බුදුරජාණන් කියනවා දැන් යම්සි බ්‍රාහ්මණයෙක් මොකක් හරි වරදක් කළා එයා රකින් පිටුහල් කළොත් එහෙම එයාට බමුණන් අතර අග්‍රාසනය අග්‍රෝධකය ලැබෙනවා. එතකොට අම්බට්ට කියනවා නෑ එහෙම ලැබෙන්නේ නෑ. බමුණන්ගේ මගුල් බතේ හෝ යාගේ හෝ ආගන්තුක බතේ එයාට ආරාධනා කරනවද නෑ. බමුණෝ එයාට වේදේ කියලා දෙනවද ඒත් නෑ. එයාට ස්ත්‍රීන් කැමති විදියට විවාහ කරගන්න දෙනවද දෙන්නෙත් නෑ. ඊට පස්සේ අම්බට්ට මේ ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ශාස්ත්‍රීය යම්කිසි කරුණක් නිසා හිස මුඩු කරලා එයා ශාස්ත්‍රීය රකින් පිටුහල් කරොත් එයා බමුණන් මැද්දට ආවට පස්සේ එයාට අග්‍රාසනයේ අග්‍රෝධකේ ලැබෙනවා බවද බමුණෝ ඒගොල්ලන්ගේ මගුලෙහි හෝ යාගෙහි හෝ ආගන්තුක පතේදී ඔහු වළඳනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. බමුණෝ ඔහුට වේදේ කියලා දෙනවද? කියලා දෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඔහුට බමුණු දැරියන් විවාහ කරගන්න ඉඩ දෙනවද? ඉඩ දෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. අම්බට්ට යම් කලක ශාස්ත්‍රීයකු කර මුඩු කොට හිසකේ බා අලුපොදියෙන් ගසා රකින් හෝ නුවරින් හෝ නිරපන්නෝ නම් මෙතකින්ම ශාස්ත්‍රීය තෙමේ ශාස්ත්‍රයන් කෙරෙහි පහත්ම බවට පැමිණියේවි. එහෙත් එසේ වූ ශාස්ත්‍රියා බමුණු උසස් කොට පිළිගනි. අම්බට්ටේ මෙසේ යම් විටක ශාස්ත්‍රියා පහත්ම බවට පැමිණියේ නම් එකල්හිත් බමුණන් අතරෙහි ශාස්ත්‍රියෝ උසස්මයයි බමුණෝ හීනයයි කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. What do you think, Ambattha? Take the case of a Kshatriya who has been banished and so on. Does he get nice treatment by the Brahmins? Yes, and he gets the treatment. So, but Kshatriyas has so far reached the extreme of humiliation that he has been banished from the country or city. So even if a Kshatriya has suffered extreme humiliation, he is superior to the Brahmins and the Brahmins are inferior. But again, miss the difference. No. So the point is that if it's a Brahmin who is banished, he does not get treatment, whereas the banished Kshatriya gets the nice treatment. ඊට පස්සේ අම්බට්ට සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා විසිනුත් මේ ගාථාව කියලා කියනවා. තමන්ගේ පරපුර අනුව ආපස්සට ගොස් අතීතයට අනුව ගොස් විමසන ජනයා අතුරේ ශාස්ත්‍රීය ශ්‍රේෂ්ඨය. විද්‍යාචරණ දෙකින් යුත් යමෙක් වේ නම් ඔහු දෙවි මිනිසුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨය. අම්බට්ටේ සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා විසින් ඒ ගාථාව මනාකොට ගායනා කරන ලද්දේ. නොමනාව ගායන ලද්දේ නොවේ. මනවින් කියන ලද්දේ වේ. නොමනාව කියන ලද්දේ නොවේ. ඒ අර්ථ නිස්ෘතය, අනර්ථ නිස්ෘත නොවේ. මා විසින් අනුගන්නා ලද්දේ. අම්බට්ටේ මමද මෙසේ කියන. ගෝත්‍රයන් ඔස්සේ ආපසු ගොස් විමසන ජනයා අතුරේ ශාස්ත්‍රීය ශ්‍රේෂ්ඨය. විද්‍යාචරණ දෙකෙන් යුත් යමෙක් වේ නම් ඔහු දෙවි මිනිසුන් අතුරේ ශ්‍රේෂ්ඨය යනු. Ambattha. This verse was pronounced by Brahma Sanam Kumar, the Kshatriyas best among those who value clan. He with knowledge and conduct is best of gods and men. This verse was rightly sung, not wrongly, rightly spoken, not wrongly,
connected with profit, not unconnected. And Ambattha, I too say this, the Kshatriyas best among those who value clan, he with knowledge and conduct is best of gods and men. ඊට පස්සේ ඔන්න අම්බට්ට අහනවා බවත් ගෞතමනි ඒ සරණේ කුමක්ද? ඒ විද්‍යාව කුමක්ද? ඒතර බුදුරජාණන් උත්තර දෙනවා අම්බට්ටය නිරුත්තර වූ විද්‍යාචන සම්පත්තියෙහි ඔබ මට සුදුසු වේයයි කියා හෝ ඔබ මට නොසුදුසු වේයි කියා හෝ ජාතිවාදේ කියනු නොලැබේ. ගෝත්‍රවාදේ හෝ කියනු නොලැබේ. මතවාදේ හෝ කියනු නොලැබේ. අම්බට්ටේ යම් තැනක වූ කලී ආවාහයක් හෝ විවාහයක් හෝ වේද ආවාහ විවාහයක් හෝ වේද මෙහි ඔබ මට තරම්ය එතන සුදුස්සයි කියා හෝ ඔබ මට නොතරම්ය නොසුදුස්සයි කියා හෝ යම් වචනයක් ලබ්ධියක් වේද මේ ජාතිවාදයයි ගෝත්‍රවාදයයිද මානවාදයයිද කියනු ලැබේ. අම්බට්ටේ යම් කෙනෙක් තුමු ජාතිවාදයේ බැඳුනෝ හෝ ගෝත්‍රවාදයේ බැඳුනෝ හෝ මානවාදයේ බැඳුනෝ හෝ ආවාහ විවාහයේ බැඳුනෝ හොෙද්ද ඔහු නිරුත්තර විද්‍යාචන සම්පත්තියෙන් ඈත්හි වූවෝය. අම්බට්ටේ ජාතිවාදයෙන් බැඳීමද ගෝත්‍රවාදයෙන් බැඳීමද මානවාදයෙන් බැඳීමද ආවාහ විවාහයෙන් බැඳීමද හැරදැමීමෙන් නිරුත්තර විද්‍යාචන සම්පත්තිය පසක් කිරීමට අවබෝධ කිරීම වේ. But Reverend Gautama, what is this conduct? What is this knowledge? Ambattha, it is not from the standpoint of attainment of unexcelled knowledge and conduct that reputation based on birth and clan is declared, nor on the conceit which says, you are worthy of me or you are not worthy of me. For wherever there is a giving, a taking, or a giving and taking in marriage, there is always this talk and conceit. But those who are enslaved by such things are far from the attainment of the unexcelled knowledge and conduct, which is attained by abandoning all such things. He's kind of shortened it a little bit. ඊට පස්සේ ආය අම්බට්ට අහනවා බවත් ගෞතමනි ඒ චරණය කුමක්ද? ඒ විද්‍යාව කුමක්ද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රයේ කිව්ව ටිකම දේශනා කරනවා. අම්බට්ටය අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ වූ විද්‍යාචන සම්පන්න වූ සුගත ලෝකවිදු අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරති ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙනවා. උන්වහන්සේ මුල මැද අග යහපත් වූ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මන අර්ථ ඇති වචන වලින් පිරිසිදු බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒතකොට යම් කුලයක උපන් කුල පුත්‍රයෙක් ඒ ධර්මය අහලා ගිහි ජීවිතය සම්බාධ සහිතයි පිරිසිදු බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයක් ගෙවන්න බෑ කියලා ගිහි ජීවිතය අතහැරලා මහාන වෙනවා. ඊට පස්සේ අර විදියටම චූල සීල, මජ්ක්‍ධිම සීල, මහා සීල ඒ සීලයන්ගෙන් යුක්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ අර විදියටම මේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදව ගන්නවා. නීවරණ පහ දුරු කරලා පළවෙනි ධ්‍යානෙ, දෙවෙනි ධ්‍යානෙ, තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ, හතරවෙනි ධ්‍යානෙ උපදව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර නාම රූප දෙක ගැන අවබෝධ කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති අර මනෝමය ඉද්දිවිද දිබ්බසෝත පුබ්බේ නිවාස පරචිත්ත විඥානන දිබ්බ චක්කු ආසවක්ඛය කියන ඒ ඥාන උපදව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආශ්‍රවක්ෂය ඥානෙ උපදව ගන්නවා. ඒක තමයි ඒ විද්‍යාවයි ඒ චරණයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. But Reverend Gautama, what is this conduct? What is this knowledge? Ambattha, a Tathagata arises in the world, an Arahant, fully enlightened Buddha, endowed with wisdom and conduct,
welfarer, knower of the worlds, incomparable trainer of men to be tamed, teacher of gods and humans, enlightened and blessed. He, having realized it by his own super knowledge, proclaims this world with its devas, maras and brahmas, its princes and people. He teaches the Dhamma, which is lovely in the beginning, lovely in the middle, lovely in its ending, in the spirit and in the letter, and displays the fully perfected and purified holy life. Then what is there in the Samanya Pala Sutta we read it before is repeated fully. So a disciple goes forth and practices moralities, guards his sense doors, attains the 4 jhanas, thus he develops the conduct. Then he attains various insights including the divine ear element, the recollection of past lives, divine eye seeing how the being fair according to their deeds, and the ability to perceive the minds of others with his own mind, and finally the cessation of taints or corruptions, asavakaya. And beyond this, there is no further development of knowledge and conduct that is higher and more perfect. එතකොට ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් මේ දේශනා කළාම තවදුරටත් කියනවා අම්බට්ට මේ කියාපු විද්‍යාවන්ට වඩා මේ කියාපු චරණයන්ට වඩා උසස් විද්‍යාචරණ සම්පත්තියක් තව නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අම්බට්ට තවදුරටත් කියනවා අම්බට්ට මේ නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තියට විනාශ මුඛ 4ක් තියෙනවා. මොනවද කිව්වොත් අම්බට්ට මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මේ නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තිය නොපැමිණියේ. එහෙම නැත්නම් ඒක උත්සාහ කළ ලබන්න නොසමත් වූයේ තවුස් පිරිකර කදගෙන පවත්ත ඵලභෝජී වන්නේ. නැත්නම් වැටුණු තැනක ගෙඩි වළඳලා ගහක් යට ඉන්නවා, ඒ වැටෙන ගෙඩි කාලා ඉන්නේ මේ කියලා වන ප්‍රදේශයකට යනවා. ඔව් ඒ කාන්තයෙන් විද්‍යාචරණ දෙකින් යුක්ත වූයේ විද්‍යාචරණ දෙකින් යුක්ත වූයේ සේවකයෙක්. අම්බට්ටය මේකේ නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පතට මේ පළමුවන විනාශ මුඛය වේ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අර චූල සීල, මධ්‍යම සීල, මහා සීල ආදී ඒ මාර්ගයේ යන කෙනෙක් ඒක අමාරුයි කියලා හිතලා නැත්නම් ඊට වඩා හොඳට කරන්න ඕන කියලා හිතලා කැලේකට ගිහිල්ලා ගහ යට වැටෙන ගෙඩි කාලා ජීවත් වෙන්න හිතනවා. ඒක මේ අර කියාපු විද්‍යාචරණ සම්පත්තියේ පිරිහීමක්. ඒක හරියට නියම විද්‍යාචරණ සම්පත්තිය යුක්ත වෙච්ච කෙනාගේ සේවකයෙක් වරට පත් වුණා වගේ කියලා කියනවා. But Ambattha, in the pursuit of this unexcelled attainment of knowledge and conduct, there are 4 paths of failure. What are they? In the first place, an ascetic or a Brahmin who has not managed to gain this unexcelled attainment takes his carrying pole and plunges into the depths of a forest thinking, I will live on windfalls. But in this way, he only becomes an attendant on one who has attained. This is the first part of failure. Again, an ascetic or Brahmin and so on, unable to even live on these windfalls. Windfall means like water falls down from the tree. What is nowadays called this one kind of vegetarians like that? Maybe fruit trees. They just even don't pluck anything, only if it falls down. But so this first failure of an ascetic does not manage to live like that. Being unable to live on these windfalls, takes a spade and a basket, thinking, I will live on tubers and roots, and he becomes again just an attendant. This is the second part of failure. Again, an ascetic or Brahmin, being unable to live on tubers and roots, makes a fire hearth at the edge of a village or a small town and sits tending the flame. And this is the third part of failure. Again, an ascetic or Brahmin, being unable to tend the flame,
erects a house with 4 doors at the crossroads, thinking, whatever ascetic or Brahmin arrives from the 4 quarters, I will honor to the best of my strength and ability. But in this way, he only becomes an attendant on one who has attained to unexcelled knowledge and conduct. This is the 4th part of failure. එතකොට ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මේ විද්‍යාචරණ සම්පත්තියේ පිරිහීම් 4ක්. ඒ පළවෙනි එක තමයි එයා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මාර්ගය අතහැර දාලා කැලේකට ගිහිල්ලා ගහක් යට ගහ යට වැටෙන දේවල් විතරක් කාලා ජීවත් වෙන්න හිතනවා. ඒක තමයි පළවෙනි පිරිහීම. ඊගාවට අම්බට තවද මෙහි ඇතම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තියට නොපැමිණියේ පවත්ත ඵල භෝජී බවටත් නොපැමිණියේ උදැල්ලකුත් කූඩයකුත් ගෙන අල මුල් ගෙඩි වළඳන්නෙක් වන්නේ මේ සිතා වන පෙදෙසකට බැසගන්න. ඒ ඒකාන්තයෙන් විද්‍යාචරණ දෙකින් යුක්තයාගේ සේවකයෙක්ම වේ. අම්බට්ටේ මෙකී නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තියගේ මේ දෙවෙනි විනාශ මුඛය වේ. ඒ දෙවෙනි එක්කෙනා හිතනවා කැලේට වෙලා අල මුල් ආදී හාරගෙන කාලා ජීවත් වෙනවා කියලා. එයත් අර විද්‍යාචරණ සම්පත්තියෙන් යුක්ත කෙනාගේ සේවකයෙක් වගේ පහත වැටීමක්. තවද අම්බට්ට මෙහි යම්කිසි මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තියටද නොපැමිණියේ පවත්ත ඵල භෝජනයටද නොපැමිණියේ අල මුල් ඵල භෝජන කොට ඇති බවටද නොපැමිණියේ ගමක් සමීපයේ හෝ නියම් ගමක් සමීපයේ හෝ ගිනි පුදනා ගෙයක් සාදාගෙන ගිනි පුදමින් හිඳී. ඒ ඒකාන්තයෙන් විද්‍යාචරණ දෙකින් යුක්ත වූගේ සේවකයෙක්ම වේ. අම්බට්ට මේ නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තියගේ 3 වෙනි විනාශ මුඛය වේ. තවද අම්බට්ටේ මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ අර කියාපු ඒ දේවල් තුනම නෙවෙයි තව එකක් එයා කරනවා. ගිනි පිදීමට යන්නේ යම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මේ සිව් දිසායෙන් එන්නේද ඔහු මම හැකිසේ පිළිවන්සේ පුදන්නේ සිව්මන් හන්දියක දොර 4ක් ඇති දන්හලක් කොට හිඳි. ඒ ඒකාන්තයෙන් විද්‍යාචරණ දෙකින් යුක්ත වූගේ සේවකයෙක් වේ. අම්බට්ටේ මේ විද්‍යාචරණ සම්පත්තියගේ 4 වන විනාශ මුඛය වේ. ඔය 4 වෙනි එක්කෙනා හිතනවා ගමක් හෝ නියම් ගමක් හෝ යම් තැනකට ගිහිල්ලා යම් පූජනීය කෙනෙක් එනවා නම් එයාට දන් දෙනවා මම කියලා. එහෙම හිතලා සිව්මන් හන්දියක 4 දිසාවෙම එන්න පුළුවන් ගොඩනැගිල්ලක් හදාගෙන දන් දීමේ යෙදිලා ඉන්නවා. එයත් අර විද්‍යාචරණ සම්පත්තියේ තියෙන එක්කෙනාගේ සේවකයෙක් වගේ කියලා කියනවා. ඒ 4 වෙනි විනාශ මුඛය විද්‍යාචරණ සම්පත්තියේ. එතකොට අම්බට්ට මොහු විද්‍යාචරණ සම්පත්තුගේ 4 විනාශ මුඛයෝ වේ. ඒ කිමයි සිතක් දැන් මේ අද කාලේ වුණත් මේ වගේ අය ඉන්න පුළුවන්. කැලේටම ගිහිල්ලා මම ආයි කැලෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. කැලේම දෙයක් කාලා මෙහෙම ඉන්නවා මෙහෙම භාවනා කරනවා කියලා හිතන අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ විද්‍යාචරණ සම්පත්තියෙන් පිරිහීමක් කියනවා. ඊළඟ සමහරු ඒවා කරන්න බැරුව දන් දෙනවා, පින් කරනවා, ඒවා කරනවා. ඒකත් මේ විද්‍යාචරණ සම්පත්තියේ පිරිහීමක්. එතකොට මේ විදිහට ඒ කිමයි සිතයි දම්බට මේ නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තියේ ඔබ හෝ ඔබේ ආචාර්යවරයා යෙදිලා ඉන්නවා කියලා දක්නට ලැබෙනවා. බවත් ගෞතමනි මේ නොවේමය. බවත් ගෞතමනි අදුරා සහිත මම කවරෙක් වෙම්ද? නිරුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තිය කවරේද? බවත් ගෞතමනි අදුරා සහිත මම විද්‍යාචරණ සම්පත්තියෙන් දුරින්ම දුර සිටියෙන් වෙමි කියලා අම්බට්ට කියනවා. What do you think, Ambattha? Do you or your teacher live in accordance with this unexcelled knowledge and conduct? No, indeed, Reverend Gautama. Who are my teacher and I in comparison? We are far from it. Well then, Ambattha, could you and your teacher, being unable to gain this, like go at least live gathering the fruit or digging the roots or attending the fire or having the house and treating the ascetics and so on? No, indeed, Reverend Gautama. එතකොට ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එන අම්බට්ට ඒ අනුත්තර විද්‍යාචරණ සම්පත්තිය ඔබ ගාවත් ඔබගේ ගුරුවරයා ගාවත් නැත්නම්
එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අඩු ගානේ අර වනාන්තරයකට ගිහිල්ලා වැටෙන පළතුරක් කාලා ඉන්න තරමේවත් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ පවත්ත ඵල භෝජී මට්ටමවත් ඔබට සහ ඔබේ ගුරුවරයාට තියනවාද? අම්බට්ට කියනවා නෑ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒකවත් නෑ මට කියලා. මටවත් මගේ ගුරුවරයාට. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් කියනවා එහෙනම් අම්බට්ට අර මේ වනාන්තරයකට ගිහිල්ලා අල මුල් ඵල ආදිය ආහාරගෙන කාලා එහෙම ඉන්න මට්ටමටවත් මේ ඔබයි ඔබේ ගුරුවරයයි ඉන්නවද කියලා. එහෙමත් නෑ කියලා අම්බට්ට කියනවා. එහෙනම් අම්බට්ට මේ ඔයා මේ එහෙම නැත්නම් ගමක් අසල නියම් ගමක් අසල ගිනි පුදනා ගයක් කොටගෙන ගිනි පුදමින් හෝ ඉන්නවද? බවත් ගෞතමීනි මෙයත් නොවේ මේ කියලා කියනවා. ඊගාට ආයි කියන බුදුරජාණන් අම්බට්ට එහෙනම් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ සිව්මන් හන්දියක දොරවල් 4ක් ඇති දානශාලාවක් හදාගෙන සිව් දිගින් එන මහාන බමුණන්ට හැකි පරිදි දන් දෙමින් හෝ ඉන්නවද ඔබත් ඔබේ ආචාර්යවරයා? බවත් ගෞතමී මෙයත් නැත කියලා කියනවා. එතකොට බුදුරජාණන් කියනවා අම්බට්ට ඔබේ ආචාර්යවරයා සහිත ඔබ ඒ නිරුත්තර විද්‍යාචන සම්පත්තියනොත් පිරිහිලා. ඒ වගේම අර පවත්ත ඵල භෝගී ඒ බවිනුත් පිරිහිලා. ඒ වගේම අර මේ අල මුල් හාරගෙන කාලා ඉන්න තත්වෙනුත් පිරිහිලා. ඒ වගේම අර ගිනි පුදාගෙන ඉන්න තත්වෙනුත් පිරිහිලා. ඒ වගේම අර මේ දන් දෙමින් ඉන්න තත්වෙනුත් පහළට ගිහිල්ලා. මේ එතකොට ඊට පස්සේ එහෙත් අම්බට්ටේ ඔබේ ආචාර්යවරයා වූ පොක්කර සාති බමුණා විසින් තමා විද්‍යාචාන සම්පතට විනාශමක වූ දහම් පමණකුත් නොපුරන්නෙකුව එහෙම ඉඳගෙන බමුණන්ට මෙහෙකරු කලු බඹවුගේ පයින් උපන් ගරිතු මුටු මහණහු කවරුද එවන්නන් හා ත්‍රිවිද්‍යා බමුණන්ගේ කවර සාකච්ඡාවක්ද මේ වචන කියන ලද්දේ බලව අම්බට්ටේ තගේ ආචාර්යෝ පොක්කර සාති බමුණෝ විසින් කෙතරම් මහත් වරදක් කරන ලද්දේද? අම්බට්ටය පොක්කර සාති බමුණු තෙමු කලී දැන් කියනවා. And so Ambattha, not only are you and your teacher incapable of attaining this unexcelled knowledge and conduct, but even the 4 paths of failure are beyond you. And yet you and your teacher Brahmin Pokkarasati utter these words. These shaven little ascetics, menials, black scrapings from the Brahma's food. What converse can they have with Brahmins learned in the 3 Vedas? Even though you can't even manage the duties of one who has failed. See, Ambattha, how your teacher has let you down. අම්බට්ට පොක්කර සාදී බමුණු තෙමේ උකලී පසේ නදී කොසල් රජු විසින් දුන් දෑ භුක්ති විඳිති. කොසල් රජු ඔහුට මුහුණ පෑමද නොකරයි. යම් පිටක ඔහු හා සාකච්ඡා කෙරේ නම් කඩතුරාවකින් මුවාවී හිඳ කතා කරයි. මේ කොසල් රජුරෝ පොක්කර සාදී බ්‍රාහ්මණයව හම්බ වෙන්නේවත් නැහැලු. බ්‍රාහ්මණයත් එක්ක කතා කරන්න උනොත් එම තිරයකින් එහා පැත්තේ ඉඳගෙන කතා කරන්න. අම්බට්ට යමකු විසින් Tamanට එළ වූ දැහැමි බොජුන් පිළිගන්නේ නම් ඒ පසේ නදී කොසල් රජ ඔහුට තමා මුහුණ පෑම පවා කෙසේනම් නොකරන්නේද? අම්බට්ටය බල මේ තගේ ඇදුරු පොක්කරසාදී බමුණා විසින් කතරම් මහත් වරදක් කරන ලදද? අම්බට්ටේ කිමයි සිතන්නේද? මේ පසේ නදී කොසල් රජ තෙමේ ඇතු ගෙල මතුවේ හුන්නේ හෝ අසු පිට උන්නේ හෝ පිය තුල ඇතිරිය මත සිටියේ හෝ උසස් සැමතියන් හෝ අභිෂේක නොලත් රජදරුවන් සමග කිසියම් මන්ත්‍රයක් කරන්නේ නම් ඒ රජු සිටි තැනින් ඉවත්ව එක් පසක සිටින්නේ. එකල්හි ශුද්‍රයෙක් හෝ ශුද්‍රයෙකුගේ දාසයෙක් හෝ එන්නේ නම් ඒ පෙදෙසේ සිටියේ පසේ නදී කොසල් රජ මෙසේත් කීය. පසේ නදී කොසල් රජ මෙසේත් කීයේයි ඒ මන්ත්‍රණයෙන් කියන්නේ නම් ඒ රාජවචනය කියන්නේද? රාජ මන්ත්‍රණය කරන්නේද? මෙතකින් හේ රජ හෝ රජ ඇමතියෙක් හෝ වන්නේද? දැන් කිව්වේ දැන් අන කොසල් රජුරෝ මේ ඇතාගේ පිට යන ගමන් හරි අසු පිට යන ගමන් හරි රිය ඇතුළේ ඉන්න හරි අනිත් ඇමතිවරුත් එක්ක ඉන්නදී හරි මේ මොනවා හරි කියනවා.
එතකොට ඒ හරියෙන් යන ශුද්‍රයෙක් එක්ක ශුද්‍රයන්ගේ 16 ඒ රජුරෝ කිව්ව දේ අහලා කොසල් රජුරෝ මෙහෙම කියනවා කියලා කියනවා නම් ඔහු රාජ වචනේ කියන්නේද රාජ මන්ත්‍රණය කරන්නේද මෙතකින් මේ රජු හෝ රජ ඇමතියෙක් හෝ වන්නේද කියලා අහනවා. බවත් ගෞතමනි මේ නොවේමයි කියලා අම්බට්ට උත්තර දෙනවා. Ambattha, the Brahmi Pokkarasati lives by the grace and favor of King Pasenadi of Kosala. And yet the king does not allow him to have audience face to face. When he confers with the king, it is through a curtain. Why should the king not grant audience face to face to one on whom he has bestowed a proper and blameless source of revenue? See how your teacher has let you down. What do you think, Ambattha? Suppose King Pasenadi was sitting on the neck of an elephant or on horseback or was standing on the chariot mat, conferring with his ministers and princes about something. And suppose he were to step aside and some workman or workman's servant were to come along and stand in his place. And standing there, he might say, "This is what the king Pasenadi of Kosala says." Would he be speaking the king's words as if he were the king's equal? No, Reverend Gautam. අම්බට්ට ඒ වගේම වේද කර්තෘවරු වූ වේද පැවැත්වූ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ පූර්ව පුරුෂයන් වූ අට්ටක වාමක වාමදේව වෙස්සාමිත්ත යමතග්ගී අංගීරස භාරද්වාජ වාසෙට්ට කස්සප බගු යන මේ ඍෂි කෙනෙක් වූවා වුනම් යම් කෙනෙකුන් විසින් ගයන ලද කියවන ලද රැස්කොට තබන ලද මේ මන්ත්‍ර පද මෙකල බමුණෝ ඔවුන් අනුව ගයද්ද කියවූ දෑ අනුව කියවද්ද අදුරන් සහිත මම ඒ වේද හදාරමි යන මෙපමණකින් ඔබ හෝ ඍෂිවරයෙක් හෝ ඍෂි බවට පිළිපන්නෙක් හෝ වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. බුදුරජාණන් කියනවා ඕගොල්ලෝ ඉස්සර හිටිය ඍෂිවරු කිව්ව දේවල් දැන් කියවුවයි කියලා ඕගොල්ලෝ ඍෂිවරු බවට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. Well then, Ambattha, it is just the same thing. Those who were, as you say, the first sages of the Brahmins, the makers and expounders of the mantras, whose ancient verses are chanted, pronounced and collected by the Brahmins of today. That is, Attaka Vamaka Vamadeva Vessamitta Yamataggi Angirasa Bharadvaja Vasettha Kassapa and Bhagu. Those mantras are said to be passed on to you and your teacher. Yet you do not thereby become a sage or one practiced in the way of a sage. Such a thing is not possible. අම්බට්ට ඔබ මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඍෂීන් ගැන කියන වෘදෝ මහලු ඔබගේ ආචාර්ය ප්‍රාචාර්ය බමුණන්ගේ වචනය ඔබ විසින් කෙසේ අසන ලද්දේද? වේද කර්තෘ වූ වේද පැවැත් වූ බමුණන්ගේ පූර්ව පුරුෂ වූ අට්ටක වාමක වාමදේව වෙස්සාමිත්ත යමතග්ගී අංගීරස භාරද්වාජ වාසෙට්ට කස්සප බගු යන යම් ඍෂි කෙනෙක් විසින් ගයන ලද රැස්කොට තබන ලද මේ මන්ත්‍ර පද දැන් සිටිනා බමුණෝ ඔවුන් අනුව ගයත් නම් ඔවුන් අනුව කියත් නම් ඔවුන් කී වචන අනුව කියත් නම් කියවූ වචන අනුව කියවත් නම් මෙකල්හි වූ අදුරෝ සහිත ඔබ ඒ ඍෂිවරුන් මොනවට ඒ සහිත තාසේ ඍෂිවරුන් මොනවට නාගත්තෝ මොනවට සුවඳ විලවුන් ගල්වා ගත්තෝ අන්දන් තබා කැපූ කෙහෙරවුල් ඇත්තෝ පැලඳගත් මිනිකොණ්ඩවල අබරණ ඇත්තෝ සුදු වස්ත්‍ර අඳින්නෝ පස්කම් සුවේ ඇලී යෙදී එහි ඉදුරන් මෙහෙවන්නෝ වූහුද. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන් කියනවා දැන් ඔය ඒ වේද පාඨ කියවන වේද මන්ත්‍ර කියවන ඔබලා දැන් මේ හොඳට සුවඳ විලවුන් ගල්වගෙන අන්දම් තබල කෙස්රවුල් කපාගෙන මිනි කොණ්ඩොල් පැලඳගෙන ආභරණ දාගෙන සුදු වස්ත්‍ර ඇඳගෙන පස්කම් සුවේ ඇලිලා ගැලිලා ඉන්නවා. ඒ වගේද ඒ අර ඍෂිවරුත් හිටියේ කියලා.
එතකොට අම්බට්ට කියනවා නෑ බවත් ගෞතමයනි එහෙම නෙවෙයි කියලා. What do you think, Ambattha? What have you heard said about Brahmins who were venerable age, the teachers of teachers, those first sages, that is Attaka, Vamaka and so on? Did they enjoy themselves well bathed, perfumed, their hair and beards trimmed, adorned with garlands and wreaths, dressed in white clothes, indulging in the pleasures of the five senses and addicted to them, as you and your teacher do now? No, reverence, Gautam. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් ආයහන දැන් ආචාර්යවරයා සහිත ඔබ කරන්නාසේ ඒ ඍෂිවරු අවුලා ඉවත් කළ කළු ඇට ඇති කළු ඇට ඉවත් කරපු බොහෝ සූප ඇති බොහෝ ව්‍යංජන ඇති මසවුළු ඇති පිරිසිදු ඇල් හාලේ බත් වළඳන්නෝ වූහුද ඒ ඍෂිවරු එහෙමද වැළඳුවේ කියලා අහනවා. එතකොට අම්බට්ට උත්තර දෙනවා එහෙම නෙවෙයි බවත් ගෞතමයන් කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් ආයෙ අහනවා දැන් ඇදුරා සහිත තා කරන පරිදි ඔහු වෙලුම් පටින් බැඳ සිහින් කළ ඉඟ ඇති ස්ත්‍රීන් ලවා මෙහි කරවා ගන්නෝ වූහුද මේ නොවිය භාග්‍යතුන් වහන්සේ. දැන් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් ආයෙ කියනවා දැන් ඇදුරා සහිත ඔබ කරන්නාසේ ඔහු සැරසූ වලග ඇති වෙලඹුන් යෙදු ප්‍රියවලින් දික් කැවිටි ලී වලින් එය අදනා සත්නට අනින්නාහු ඔබම ඔබ ගියෝද. ඒ කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ යනවා වගේ සරසපු වෙලඹුන් යෙදු රියවලින්ද ඒ අට්ටක වාමක වාමදේවක ආදී ඍෂිවරු ගියේ කියලා අහනවා. ඉතින් අම්බට්ට කියනවා එහෙම නෙවෙයි කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් ආයහනවා දැන් ඇදුරා සහිත ඔබ කරන්නාසේ ඒ ඍෂිහු කැනූ අගල් ඇති තැබූ කණයම් ඇති උපකාරිකාවන්ගෙන් යුත් නුවරවල දික් කඩුගත් පුරුෂයන් ලවා රකවල් කරවූහොද. ඔව් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ආරක්ෂක බට්ටිය දාගෙන මේ පවුරු වලින් වට කරපු නගරවල ඉන්නවා. ඒ අර වේද මන්ත්‍ර කියවපු ඍෂිවරුත් ඒ වගේ තැන්වලදී හිටියේ. මේ නොවේ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ. Or so this is basically the Buddha is asking him according to his knowledge whether those ancient sages were having these things that his teacher and himself and similar Brahmins are enjoying. So, or did they eat special fine rice with black spots removed, with various soups and curries, as you and your teacher do now? No, Reverend Gautama. Or did they amuse themselves with women dressed up with flounces and fur bellows, and as you and your teacher do now? No, Reverend Gautama. Or did they ride around in chariots drawn by mares with braided tails that they urged on with long goat sticks? No, Reverend Gautama. Or did they have themselves guarded and fortified towns with palisades and barricades, with men with long swords and so on? No, Reverend Gautama. අම්බට්ටය මෙසේ ඇදුරා සහිත ඔබ ඍෂියෙකුත් නොවේ. ඍෂි බව සඳහා පිළිපන්නේකුත් නොවේ. අම්බට්ට යමෙකු කෙරෙහි සැකයක් විමතියක් වේ නම් ඔහු ප්‍රශ්නයෙන් මා විචාරත්වා මම ඔහුගේ ප්‍රශ්න විසඳීමෙන් සැක දුරු කරන්නෙමි. කරන බුදුරජාණන් කිව්වා ඔබවත් ඔබේ ගුරුවරයාවත් ඍෂිවරුවත් නෙවෙයි ඍෂිවරුන් ගිය මාර්ගේ යන අයවත් නෙවෙයි. ඒ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කාට හරි මගෙන් අහන්න කියලා බුදුරජාණන් කිව්වා. ඉක්බෙත්තේ We should stop here now. okay. So, Ambattha, neither you nor your teacher are a sage or one trained in the way of a sage. And now, as for your doubts and perplexities concerning me, we will clarify these by your asking me and by my answering your questions. And that's where we finished. ඒකට හිත මම නෑ හැබැයි ඒක හිතාමුළු නම් විතරක් කියනවා කොහොමද නැත්තා. So tomorrow Venerable Dhammarakita is not here, so what? Today I'm not, tomorrow I will not available.
Tomorrow, Venerable Dhammarakshita is not here, and so we might come and see if Yokohama comes for the class. We will continue this when you come, it's better, I think, okay, because part of it is good for Sinhalese people, Yes. so I think so. Yes, yes. So may all of us have the protection of the Triple J, and we are happy, and thanks for listening.